آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ مکندواڑی علاقے میں ریلوے گیٹ پر انڈر گراؤنڈ راستے کی تعمیر کے لیے ڈویژنل مینیجر نیتی سرکار نے لیا جائزہ اور ریلوے کے متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ پراپرٹی ٹیکس کے بقایوں پر عائد کیے جانے والے جرمانے میں کوئی سہولت نہیں، البتہ بہتر بلدی سہولتیں فراہم کروانے انتظامیہ ہے پابند۔ میونسپل کمشنر جی شریکانت نے اپنایا سخت رویہ۔ یونیورسٹی کیمپس میں طلبہ کی سہولت کے لیے انتظامیہ نے کیا ہے 4 الیکٹرک کارز خریدنے کا فیصلہ، متعلقہ محکمے کی اطلاع۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور اسمبلی انتخابات میں BJP کو اقتدار دلانے کا ابو عاصم اعظمی نے کیا ہے کام، دیویندر فڈنویس کے اشاروں پر اب بھی عوام کو کر رہے ہیں گمراہ، سابق MP امتیاز جلیل نے لگایا الزام۔ خبریں تفصیل سے۔ مکندواڑی علاقے میں ریلوے ٹریک کے سبب ہونے والے سڑک حادثات پر قابو پانے کی غرض سے وہاں زیر زمین راستہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس کا جائزہ آج ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی ڈویژنل مینیجر نیتی سرکار نے لیا۔ واضح ہو کہ مکندواڑی علاقے سے گزر رہی پٹریوں کی دوسری جانب کے حصے میں راج نگر سمیت دیگر بستیاں آباد ہیں اور ٹرینوں کے آنے جانے کے اوقات میں ان علاقوں کے ساکنان کو گیٹ عبور کرنے کے لیے گھنٹوں گیٹ پر کھڑے رہ کر انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ کئی لوگ مخدوش طریقے سے بھی پٹریاں عبور کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے کہ کیا یہاں زیر زمین راستے کی تعمیر ممکن ہو سکتی ہے، اس بابت ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی ناندیڑ ڈویژن کی مینیجر نیتی سرکار نے اس علاقے کا سروے کیا۔ واضح ہو کہ یہاں شمالی سمت کے گیٹ نمبر 56 کے قریب راج نگر، مکند نگر اور دیگر علاقوں کے سینکڑوں ساکنان کو ریلوے گیٹ یا پٹریاں عبور کرنے میں بے انتہا پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر طلبہ، بزرگ، بیمار افراد کو شدید دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے یہاں زیر زمین راستہ بنایا جائے، اس طرح کا مطالبہ ساکنان کی جانب سے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کلیان راؤ کاڑے نے نیتی سرکار سے کیا ہے۔ اس مطالبے کے تحت ہی سرکار نے اس علاقے کا جائزہ لیا ہے۔ مہلوک سنتوش دیشمکھ کے قتل معاملے کی ایک فوٹو منظر عام پر آنے کے بعد یووا سینا کے عہدیداران و ورکرز مشتعل ہو اٹھے اور ان لوگوں نے والمیک کراڑ کے فرضی پتلے کو نظر آتش کر دیا۔ اس معاملے کو لے کر مشتعل یووا سینا کے عہدیداران ورکرز حصول ٹی پوائنٹ پر جمع ہوئے اور والمیک کراڑ کے فرضی مجسمے کو پھونک دیا۔ اسی طرح والمیک کراڑ کے خلاف جم کر نعرے بازی بھی کی گئی۔ आमची मागणी अशी होती की जे संतोष भैया देशमुख आहे त्यांच्यावर जो एकदम म्हणजे दगडालाही पाजर फुटन असं त्यांच्यासोबत जे अत्याचार झालेलं आहे, म्हणजे हत्या झालेली अशी कोणासोबत होऊ नये याच्यानंतर, त्यामुळे आम्ही त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे। आम्ही पूर्ण राज्यभर सन्माननीय आमचे जे नेते, जे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे जे तारणहार आहे, असे आमचे एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये पूर्ण युवा सेना, श्रीकांतदादा शिंदे असन, पूर्वेश भैया असन यांच्या नेतृत्वात आम्ही हे पूर्ण महाराष्ट्रभर युवा सेना हे आंदोलन करत आहे। त्याच्यामुळं जी हत्या झाली आहे आणि आज जे फोटो आले त्याच्यावर म्हणजे असं माणसाला बघून अंगाला काटा येईल, पण त्या लोकांना काटा नाही आला आणि त्यांनी ही जी हत्या केली तर ही फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये घेऊन जास्तीत जास्त लवकर याच्यात किती आरोपी अजून कोणी आहे का। پراپرٹی ٹیکسز کے بقایوں پر عائد کیے جانے والے جرمانے میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی، البتہ عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وضاحت ایک بار پھر میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے کی ہے۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ وقت پر ٹیکسز ادا کر کے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ واضح رہے کہ بجلی سپلائی کمپنی اور دیگر سرکاری محکموں کی جانب سے وصول کیے جانے والے بل اور چارجز کے بقایوں پر عائد کیا جانے والا جرمانہ معاف کر کے ابھے یوجنا کے تحت 31 مارچ تک صرف بقائے کی اصل رقم ادا کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جبکہ میونسپل انتظامیہ مہاراشٹر میونسپل کارپوریشن ایکٹ کے مطابق پراپرٹی ٹیکس کے بقایوں پر ماہانہ 2% یعنی سالانہ 24% جرمانہ عائد کرتا ہے۔
जिसकी वजह से टैक्स के बकायों का पहाड़ ऊंचा ही होता जा रहा है और कई एनजीओज सियासी जमातों की जानिब से टैक्सेस के बकायों पर आयद किए जाने वाला जुर्माना माफ करने की दरखास्त की गई थी, मगर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उनके मुतालबात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए ये वाज़ह कर दिया था कि वो इस तरह की कोई भी सहूलत देने के हक़ में नहीं हैं। इसके बरखिलाफ शहरियान को बेहतर खदमात फराहम करवाने के वो पाबंद हैं। अगर शहरियान को बेहतर सहूलतें चाहिए तो वो एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें और अपने ज़िम्मे वाजिब अदा टैक्स वक्त पर अदा करके इंतज़ामिया से ताउन करें। अलबत्ता टैक्स असेसमेंट से मुतालिक उन्हें कोई एतराज़ हो तो 7, 8 और 9 मार्च को टीवी सेंटर पर मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 4 के दफ्तर में सुबह 10 से 5 बजे के दरमियान टैक्स सेटिस्फेक्शन शिविर रखा जा रहा है, जिसमें अदालत के लीगल सर्विस डिपार्टमेंट से मौसूला नोटिस पर समाअत की जाएगी और बातचीत के जरिए मामला हल किए जाएंगे। इस महाशिविर का शहरियान फ़ायदा उठाएं, ये अपील भी एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने की है। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने अपने शोबे के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सालाना बजट 2025-26 के लिए 32.22 करोड़ रुपयों की सिफारिश अकाउंट सेक्शन से की है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से साल 2025-26 के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सालाना बजट के लिए हेल्थ सेक्शन की जानिब से 32 करोड़ 22 लाख रुपयों पर मुश्तमिल अखराजात व मनसूबाबंदी की तजवीज़ अकाउंट डिपार्टमेंट को भिजवाई है। डॉक्टर पारस मंडलेचा के मुताबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शोबे सेहत को हर लिहाज से मुस्तहकम बनाते हुए शहरियान को उम्दा तिब्बी खिदमात फराहम करवाने के लिए मनसूबाबंदी की गई है, जिसमें कोई नई स्कीम या काम शामिल नहीं किया गया है, बल्कि तिब्बी खिदमात को मज़ीद मुस्तहकम बनाते हुए उसकी तोसी के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है, जिसके तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाए जाने वाले 6 अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जाएगा। हेल्थ सेंटर्स की मरम्मत व जदीदकारी पर तवज्जो दी जाएगी। लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट पहले ही से मौजूद हैं, उनमें नए टेस्ट का इजाफा करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर मंडलेचा का कहना है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शहरियान के घर तक तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हुकूमत की जानिब से म्यूनिसिपल हुदूद में 53 आरोग्य वर्धनी दवाखानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से अब तक 33 आरोग्य वर्धनी दवाखाने मुख्तलिफ मकामात पर शुरू किए जा चुके हैं, जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत शहर में 40 हेल्थ सेंटर्स और 6 अस्पतालों के अलावा 33 आरोग्य वर्धनी दवाखाने, इस तरह से जुमला 78 दवाखाने चलाए जा रहे हैं और सभी अस्पतालों में यौमिया जुमला 5,500 मरीज़ OPD में आते हैं, जिन्हें बेहतरीन तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए साल 2025-26 के बजट में 32 करोड़ 22 लाख रुपयों का बजट हेल्थ सेक्शन को देने से मुताल्लिक़ तजवीज़ अकाउंट सेक्शन को भिजवाई गई है। आखिरकार वज़ीर आला की हिदायत पर धनंजय मुंडे ने रियासत की वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन ये इस्तीफ़ा किसी बारात के पीछे चल रहे घोड़े की मानिंद है। इन ख्यालात का इजहार जालना के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काळे और साबिक़ रुकन असेंबली ने किया है। मस्सद योगीचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली आणि ते हत्या जाऊन आज 80 दिवसपेक्षा जास्त दिवस उलटलेले आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात मोर्चे निघले। आजही जालना शहरात कुठंतरी उपोषण आम्ही तिकडे जाणार आहे। ती यांची हकालपट्टी तेव्हाच केली पाहिजे होती, फार उशीर केली। म्हणजे एका प्रकारचे त्याने ह्या प्रकरण दाबवण्याचा प्रयत्न केला, पण जनता जनार्दनने जे लढा दिला आपल्या महाराष्ट्र जनतेला, त्याने हा न्याय भेटलेला आहे। पण पूर्वी भेटला पाहिजे होता, पण उशिरा भेटला। मला काय वाटतं, सरकारला सर्व माहीत असतात, तरी एजन्सी असतात सरकारची, त्यांना सर्व माहीत असतात। पण आता अधिवेशन आला आणि जनता उद्रेक होऊ लागली ना, आता याचा परिणाम आपला जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका होईल, म्हणून त्यांचा राजीनामा घेतला त्यांनी। त्यांच्या लक्षात आलं की आता सभागृहामध्ये अधिवेशन चालवताना विरोधी पक्ष आपल्याला फोडून काढेल आणि म्हणून आता आपण राजीनामा दिला पाहिजे, म्हणून दिला। खरं फक्त राजीनाम्याने भागणार नाही, आतापर्यंत त्याच्यात जे आरोपी अजून सापडलेले नाही त्याचं काय, हे तर दिवसा डोळ्या फिरत होते, यांचा विषयच नव्हता। पण हे मोठे आका छोटे आका आणि त्याच्याबरोबर असलेले अनेक आरोपी आहे, त्यांचं काय, याचा मास्टरमाइंड कोण आहे हे CIDने सांगितलं की यांचा मास्टरमाइंड हा कोण आहे, आणि त्याच्याबरोबर अजून आरोपी सापडत नाही, याचा अर्थ काय, तो जो मास्टरमाइंड आहे त्याला माहिती आहे आरोपी जो अब्स्कॉन्ड आहे सध्या सापडत नाही तो त्याला माहिती आहे,
मग त्याला का नाही अटक करत ही मंडळी, हा मूळ मुद्दा आहे. शहर की तारीखी पहचान को बरकरार रखने की गर्ज से जामा मस्जिद से रंगीन गेट तक पत्थरों को तराशकर डिवाइडर तामीर किया जा रहा है। ये तामीरी काम मरकज़ी हुकूमत की कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत किया जा रहा है, जिस पर 1 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, शहर की तारीखी शनाख्त बरकरार रखने साल 2015-16 में सिद्धार्थ गार्डन से जामा मस्जिद तक पत्थरों को तराश कर डिवाइडर बनाए गए थे, जिसमें खूबसूरत पौधे भी लगाए गए हैं। इसी मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए दूसरे मरहले के तहत तराशे हुए पत्थरों के डिवाइडर्स बनाने का काम मरकज़ी हुकूमत की कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत शुरू किया गया है, जिस पर 1 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले तराशे हुए पत्थरों से जो डिवाइडर बनाए गए थे वो काम मुबारक पठान इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था और ये काम भी इसी एजेंसी को टेंडर के ज़रिए दिया गया है। इस काम के लिए मरकज़ी हुकूमत से फ़ंड्स हासिल करने की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की कोशिशें कामयाब हो गई हैं और मरकज़ी हुकूमत ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ 1 के तहत शहर की तारीख़ी हैसियत को बरकरार रखने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और काम में हो रही ताख़ीर पर हुकूमत ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को ये काम फ़ौरी शुरू करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद मुबारक पठान की एजेंसी ने ये काम शुरू कर दिया और पत्थरों को तराशने के लिए माहिर कारीगरों को हायर किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर मुबारक पठान के मुताबिक टेंडर में दी गई शराइत के मुताबिक ही तराशे हुए पत्थरों से डिवाइडर तामीर करने के बाद उनमें खूबसूरत पौधे लगाए जाएंगे और डिवाइडर के ब्यूटिफिकेशन का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तलबा की सहूलत के लिए 4 इलेक्ट्रिक कार्ट ख़रीदेगा। ये इत्तला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह हो कि यूनिवर्सिटी कैंपस का अहाता 750 एकड़ पर फैला हुआ है और इस प्रीमाइसिस में 45 शोबेजात कायम हैं। तलबा को अक्सर अपने मुख्तलिफ कामों की तकमील के लिए इस शोबे से उस शोबा ही जाना पड़ता है। पैदल आने जाने में वक्त भी ज़्यादा दरकार होता है और पैदल आना जाना अलग दुश्वारी का सबब बनता है। ताहम अब ये अदम सहूलत दूर करने से मुताल्लिक़ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि प्रीमाइसिस में आवाजाही के लिए मुफ्त गाड़ियों का नज़म किया जाएगा और इस सहूलत के लिए इंतज़ामिया ने 4 इलेक्ट्रिक कार्ट और 1 कार खरीदने का फैसला किया है और इस मुताल्लिक़ सरगर्मी जारी है, जबकि इन खदमात पर मौसर अमलावरी के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक मुनफरिद ऐप भी तैयार किया है। इस तरह का खुलासा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने किया है। अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर एसटी मुलाजमीन ने चिकलठाना वर्कशॉप के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे, बकाया जात की अदायगी, महंगाई भत्ता और दीगर कई मतालिबात की फौरी यकसुई के लिए आज 5 मार्च को रियासत भर सभी बस स्टैंड और एसटी डिपोज के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए और स्टेट ट्रांसपोर्ट कामगार संगठन की जानिब से इंतजामिया को इंतबाह दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तनाजुर में एसटी महामंडल के मुलाजमीन को साल 2018 से महंगाई भत्ते की फौरी अदायगी की जाए। साल 2016 से 20 के दौरानिया में यकतरफा तौर पर नाफिज तनख्वाह के इजाफे में घर किराए यानी हाउस रेंट की रकम बढ़ाकर दी जाए, जबकि मुलाजमीन का कहना था कि हाउस रेंट भत्ता भी बकाया है। संगठन के साथ इंतजामिया की बार बार मीटिंग्स के बावजूद भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इन तमाम मतालबात की तकमील के लिए संगठन की जानिब से शहर के चिकलठाना सेंट्रल वर्कशॉप के सामने ये मुजाहरा किया गया। आज राज्यभर एसटी कामगार संघटनेचे तीव्र निदर्शने आयोजित केली होती आणि त्याप्रमाणे आम्ही नोटीसही दिली होती। तर मध्यवर्ती कार्यशाळा चिकलठाण्याच्या द्वारसभेवर आम्ही आमच्या ज्या रास्त मागण्या आहेत त्या मागण्या घेऊन आम्ही निदर्शनं केली आणि त्या निदर्शनांमध्ये प्रामुख्याने मध्यवर्ती कार्यशाळा चिकलठाणा येथील जे श्रमिक तास आहेत 1176 आमचे पूर्ववत करण्यात यावे, कारण एकतर्फी प्रशासनाने 200 तास आमची कपात केलेली आहे। त्याचा पूर्णपणे कामगारांवर मोठा विपरीत परिणाम होत आहे, असंतोष निर्माण होत आहे आणि त्याचबरोबर गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होत आहे। आमचे जे काही शिंदे सरकारचं जे 4 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आमचे जे हप्ते पगारामध्ये देण्यात येत होते ते हप्ते या महिन्यापासून बंद झालेले आहेत। त्याचा आर्थिक फटका
महाराष्ट्रभरच्या संपूर्ण कंडक्टर, ड्रायव्हर, मेकॅनिक, सुपरवायझर आणि अधिकारी या सर्वांना त्याचा फटका बसलेला आहे. आमची विनंती हीच आहे की जे काही आता हप्ते त्यांनी आखून दिलेले आहेत, प्रत्येकाचे 2500, 2000, 3000, 4000 ते हप्ते पूर्वत चालू करण्यात यावे आणि कामगारांना थोडीशी त्यांनी त्याची आधार आहे तो आधार द्यावा. रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी को इख्तिदार में लाने की सुपियारी अबू आसिम आज़मी ने ली थी और अब भी वो रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर काम कर रहे हैं. ये इल्ज़ाम साबिक़ MP व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने लगाया आहे की महाराष्ट्र मध्ये भारतीय जनता पार्टीला निवडून आणण्यासाठी अबू आसिमने सुपारी घेतली होती हे आता जग जाहीर झालेलं आहे. आणि त्यावेळी त्यांनी आपल्या मित्रासाठी जे मदत केली होती ते पुन्हा एकदा त्यांच्या मदतीसाठी धावून आले. जेव्हा महाराष्ट्र विधानसभेचा पहिला दिवस होता, मुद्दे खूप महत्वाचे होते सरकारला अटॅक करण्यासाठी, सरकारला टार्गेट करण्यासाठी. पण मुद्दा कशा वाढवता डायव्हर्ट करता येईल अजून त्यांनी सुपारी घेतली आणि त्यांनी महत्वाचे मुद्दे न घेता विधानसभेमध्ये जाऊन आमची अपेक्षा हे आहे की आपण औरंगजेब बाबत चर्चा न करता महाराष्ट्राच्या कमीत कमी मुसलमान कशा प्रकारे अडचणीत आलेले आहे. माझी अपेक्षा हे होती की अहमदनगर सारख्या एका गावामध्ये एक ग्रामपंचायतने ठराव पास करतो की मुस्लिम समाजाला प्रवेश बंदी, त्यांच्या कोणत्या उत्सवासाठी, यात्रासाठी मुस्लिमांना प्रवेश बंदी करण्यात आलेली आहे. हे महत्वाचा मुद्दा होता की 400 वर्षापूर्वी काय झालेलं आहे, काय नाही झालेलं आहे. अबू आसिम स्वतः बॉडीगार्ड घेऊन फिरतात, ते बाउन्सर्स घेऊन स्वतः फिरतात, पण त्यांच्या वक्तव्यामुळे सामान्य मुस्लिमांना किती त्रास होतो हे बहुतेक त्यांना माहित नसेल. आणि ते फक्त आपल्या मित्र देवेंद्र फडणवीस यांना मदतीसाठी त्यांनी सांगितलं असेल की सरकारवर खूप अटॅक होणार आहे, तुम्ही मुद्दा आमच्यासाठी डायव्हर्ट करा, आणि म्हणून त्यांनी ते स्टेटमेंट केलेले आहे. संतोष देशमुख के कातिलों को सख्त सज़ा दिए जाने के मुतालबे पर तालुका पैठन में शिवसेना महिला आघाड़ी की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारे लगाए गए. आया रहे कि ये एहतजाज व मुजाहरे शहर के बस स्टैंड इलाके में किए गए. एहतजाजियों ने कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया और साथ ही मुश्तबा मुलजिम वाल्मीकि कराड़ के अलामती पुतले पर जूते चप्पल बरसाकर अपने गुस्से व इश्तिआल का इजहार किया है. एहतजाजी खवातीन और रहनुमाओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए वजाहत की कि जहाँ संतोष देशमुख के कत्ल की वारदात के बाद पूरी रियासत में समाज में गुस्सा पाया जा रहा था, एहतजाज व मुजाहरे जारी थे, वहीं पर गुज़िश्ता रोज़ इस कत्ल से मुताल्लिक़ कुछ इंतहाई दिल दहला देने वाले वीडियोज़ वायरल हुए तो अवाम मज़ीद गज़बनाक हो उठे हैं और अब कातिलों को इबरतनाक सज़ा दिलवाने तक वो खामोश नहीं बैठेंगे. इस एहतजाज में पार्टी के तालुका प्रमुख अन्ना साहब बोबड़े, शहर सदर तुषार पाटिल, खवातीन आघाड़ी की पुष्पा गौहाने, ज्योति काकड़े, राधा जाधव, साबिक सदर बल्दिया सोमनाथ परदेसी, वैशाली परदेसी और बड़ी तादाद में दीगर मर्द खवातीन और ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे. आणि आमचं सर्वांचं हेच सरकारला निवेदन आहे की जोपर्यंत याच्या अपराधाला फाशीची शिक्षा आणि तीव्र अशी शिक्षा होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आणि हे असे आमचे सर्व पैठण शहर शिवसेनेच्या वतीने सरकारला निवेदन आहे. मस्साजोगचे सरपंच यांची जी कठोरपणे आणि एकदम क्रूरपणे अशी हत्या करण्यात आलेली आहे, त्या हत्याचे जे मारेकरी आहेत वाल्मिकांना कराड आणि त्यांचे साथीदार, आमची सरकारला एवढीच एक मागणी आहे की आम्ही हे जे आंदोलन या ठिकाणी उभारले तसेच जगभर आंदोलन चालू आहे, सरकारने जास्तीत जास्त कठोर शिक्षा या मारेकरांना आणि त्यांच्या साथीदारांना, जे कोणी त्यांच्या मागे आका असतील त्यांनाही शिक्षा देण्यात यावी, एवढीच आमची सरकारला विनंती आहे. आज मस्साजोगचे सरपंच संतोष अण्णा देशमुख यांची जी निर्घुणपणे त्या ठिकाणी हत्या करण्यात आली होती, त्या ठिकाणी मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड व त्याचे जे सहकारी आहे त्यांची जी निर्घुणपणे क्रूरतेने अशी हत्या करण्यात आली होती, त्याच्या निषेधार्थ त्यांना सर्व त्यांच्या साथीदारांना व जे जे त्यांना सपोर्ट करतात, सहकार्य करतात, त्यांना सुद्धा त्याच्यामध्ये आरोपी करून घेण्यात यावं, यासाठी आम्ही या ठिकाणी पैठण शहर आणि पैठण तालुका शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी
तीव्र निषेध व्यक्त केलेला आहे. पैठण के तहसीलदार सारंग चौहान और उनके खानगी दलाल के खिलाफ अहलियाबाई अहमद नगर एंटी करप्शन अमले ने 1 लाख रुपयों से ज़ायद रिश्वत लेने के मामले में कार्रवाई की है। वाज़ेह हो के मुकुंदवाड़ी इलाके से गुजर रही पटरियों की दूसरी जानिब के हिस्से में राजनगर समेत दीगर बस्तियां आबाद हैं और ट्रेनों के आने जाने के औकात में इन इलाकों के साकिनान को गेट अबूर करने के लिए घंटों गेट पर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है, जबकि कई खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुकुंदवाड़ी इलाके में रेलवे गेट पर अंडरग्राउंड रास्ते की तामीर के लिए डिविजनल मैनेजर नीति सरकार ने लिया जायजा और रेलवे के मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में कोई सहूलत नहीं, अलबत्ता बेहतर बल्दी सहूलतें फराहम करवाने इंतजामिया है पाबंद। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने अपनाया सख्त रवैया। यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की सहूलत के लिए इंतजामिया ने किया है 4 इलेक्ट्रिक कार्ड्स खरीदने का फैसला, मुताल्लिका महकमे की इत्तला। आगे देखिए होता है क्या। और असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार दिलाने का अबू आसिम आज़मी ने किया है काम, देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर अब भी अवाम को कर रहे हैं गुमराह। साबिक़ एमपी इम्तियाज़ जलील ने लगाया इल्ज़ाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।